Yeah, I'm Anil Agarwal, past president, FTCCI. Today we have organized one joint press conference on behalf of various associations and industrial body associations, Cherlapalli, Gandhinagar, so many associations of industrial states and industrial body association participated. Few issues which industry is facing, we want to bring to the notice of the government. One major issue what we are facing is on energy matter, since we are having many power intensive industries which are running 24 hours a day. Government from 1st December they have removed incentive on TOD, contending that night tariff has become costly, but we have demonstrated before the government that night tariff procurement cost of power at the night time has not gone up considerably, and it's at the same level. But at the same time, they are getting power in the daytime at a cheaper price because of green power, solar power. So that benefit also they can pass on to the customer, to the consumer. Their contention was that we will give cheaper power in the daytime in the next ARR from April. We have told that this removal of TOD also they can do it in the month of April when it is due. So it's our request to the government to keep in abeyance or defer the removal of TOD and benefit the industry, since industry which is running 24 hours, tariff increase will be 50 paisa on 24-hour basis. Second point is lead power factor, unblocking of lead power factor, which government has introduced, which is penalizing all the industries, maybe a small LT industry which is having power connection of only maybe 40 HP, 30 HP, all are being penalized for that. We don't deny or don't say that you should not implement or should avoid all this penalizing. We request the government to keep in abeyance or defer this implementation of unblocking of lead power factor at least till 6 months, so that industry can take proper steps, and at the same time DISCOM should educate all the consumers, make them aware what are the implications and how it can be mitigated, so that consumers can be benefited and they cannot be penalized, and they can avoid the penalty which this lead power factor, unblocking of lead factor is going to impose. So it is better for the industry and for the economy also, so that this lead power factor, unblocking of lead power factor can be deferred for 6 months, and at the same time they can have one technical committee wherein all the members from the academia, from the industry should form and advise what should be done, how it can be mitigated, and how long, whether the government is really getting affected by this. Third point is government has come out with a green energy policy. It's almost a year now, and it is one of the best policy in the country. But at the same time, since last 1 year, not a single permission has been given. So I request the government, since they have come out with a very good policy on green energy, they can start giving permission which can benefit everybody, not only DISCOM, even consumers, everybody can be benefited. And the fourth point, government is not giving any open access to their consumers. They should start giving open access, because power is available cheaper, so that they can compete. World is moving towards a very competitive state of affairs are available now, very competitive. We are living in a competitive world. So if cost of production goes up, industry everywhere will be suffering. So if they make cheaper power available to the industry, it is good for the economy. We can achieve whatever we have targeted. Our CM has said that we will achieve $1 trillion economy, and I think that is very good. And Telangana rising in the new world, and we all support the CM and the government in achieving the targets. Thank you. ఇవాళ మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు పెట్టామంటే జాయింట్ ప్రెస్ మీట్ అండి. అన్ని అసోసియేషన్స్ కలిసి FTCCIలో లాస్ట్ 2 days ముందర మేమంతా కలిసి 2 మెయిన్ ఇష్యూస్ అనమాట, ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ TOT గురించి, ప్లస్ ఇంకోటి హిల్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వాలంటరీ అయితే పెట్టారు, ఇండస్ట్రీ ల్యాండ్ని కమర్షియల్ దీని మీద
సందర్భంగా ఒక లాస్ట్ 2 days ముందర మేము ఒక 2 hours కూర్చొని చర్చ చేసుకున్నాం అనమాట. అన్ని అసోసియేషన్స్ కలిసి ఇవి నేమ్ చేసి మొత్తం తెలంగాణలోని అసోసియేషన్స్ అన్ని, ఫిట్సియా కానివ్వండి, టిఐ కానివ్వండి, లేకపోతే చెల్లపల్లి అసోసియేషన్, పాషు మైలారము, ఉప్పల్ అసోసియేషన్, వీళ్ళందరూ కలిసి డిస్కస్ చేసామండి. నేను స్పెషల్గా ఈ జియో 27 గురించి చెప్తున్నానండి. ఈ 27 చాలా మంచిదండి ఐడియా. అసలు ఇండస్ట్రీస్ని ఇప్పుడు తెలంగాణ రైజింగ్లో కూడా చెప్పారండి, మనం ఇండస్ట్రీస్ని ఓఆర్ఆర్ బయట పెట్టాలని, ప్యూర్ అండ్ రేర్ అని పెట్టారు. ఆ ప్యూర్ జోన్లో షిఫ్ట్ చేయాలి, పెరి అర్బన్ రీజనల్ ఎకానమీ దీంట్లో షిఫ్ట్ చేయాలని అన్నారు. ఐడియా చాలా బాగుందండి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జియో 27 తీశారు, దీంట్లో ఎంతసేపటికి వాలంటరీ అని చెప్పి కన్వర్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కి రేట్లు చెప్పారు. 20% అప్ ఫ్రంట్ కట్టాలి, తర్వాత 80% 45 డేస్లో. మాకున్న డౌట్లు ఏంటంటే ఈ సిక్ యూనిట్లు 5% 10% ఉంటాయి, వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు, చేసిన తర్వాత అది కమర్షియల్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ జోన్లో ఇండస్ట్రీస్ ఉండడం సాధ్యం కాదు. ఎక్కడ పోయినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అది సాధ్యం కాదు. సో దానికి ఏంది, చాలా ఇండస్ట్రీస్ రెడీగా ఉన్నారు. సో ఎక్కడికి షిఫ్ట్ కావాలి, ఈకో సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి, అది ముందర గవర్నమెంట్ కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ ఫామ్ చేసి అసలు ముందర షిఫ్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టి దాంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ చూపెట్టారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఇదంతా వీళ్ళు 6 monthsలో అయిపోవాలని చెప్తున్నారు, దాన్ని సన్సెట్ క్లాస్ పెట్టి. కానీ ఇవాళ మొదలు పెడితే డిస్కషన్స్, నా లెక్కలో ఈ యూనిట్ ఏదైనా షిఫ్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక 5 years 6 years పడుతుంది. మేము గత 20-25 years నుంచి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టిన తర్వాత దీనికి ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడైతే మాకు రావడం మొదలు పెట్టినా, వెన్ వి స్టార్టెడ్ రీపింగ్ ఫ్రూట్స్, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఇవన్నీ కష్టమైన సిచ్యువేషను. సో యాజ్ ఏ పాలసీ ఇట్ ఈస్ గుడ్, కానీ ఆ అమలు చేసే సిస్టమ్ని మార్చాలి. కొంచెం 5-6 years పడుతుంది షిఫ్ట్ కావడానికి కూడా. సో ముందరే మళ్ళీ పదే అది చెప్తున్నానండి, ఈకో సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసి ఇండస్ట్రీస్కి చూపెడితే ఇండస్ట్రీస్ రెడీగా ఉంటారు షిఫ్ట్ కావడానికి. ఈకో సిస్టమ్ లేకుండా వెళ్ళాలంటే కష్టం. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లాలంటే కూడా 2 hours ట్రావెల్ చేయాలంటే కష్టం. రెండోది మెటీరియల్ కొనాలన్నా కూడా కష్టం అవుతుంటుంది, ప్రతి దీనికి మళ్ళీ సిటీకి రావాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఆలోచించి చేస్తే బాగుంటుందని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇమీడియట్గా గవర్నమెంట్కి, ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి ఇచ్చామండి. దీంట్లో ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటూ ఏం లేదు. మీరు ఇప్పుడు చూశారు, ఎఫ్టీసీసీ సపరేట్గా ఇచ్చింది రిప్రజెంటేషన్, ఫిట్సీ వాళ్ళు సపరేట్గా ఇచ్చారు, చెల్లపల్లి అసోసియేషన్ సపరేట్గా ఇచ్చింది, టిఫ్ కూడా సపరేట్ ఇచ్చింది. సో సపరేట్గా ఉండకూడదని చెప్పి అందరం కలెక్టివ్గా, ఎందుకంటే కామన్ ప్రాబ్లం కదా, అందరం కలెక్టివ్గా వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే మేము గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, రికమెండ్ చేస్తున్నాం, అండ్ గవర్నమెంట్ తప్పకుండా అంగీకరిస్తుంది అండ్ అందరి ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. సో మేము గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనమాట. మా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, కానీ తొందర పెట్టద్దు, ప్రాసెస్ కానివ్వండి కరెక్ట్గా పోనివ్వండి అనే ఉద్దేశం. ఎఫ్టాప్సీలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి జాయింట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్, రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని అసోసియేషన్స్ యొక్క జాయింట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో అనేక విషయాలు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కొత్త పెట్టుబడులు రావడానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడానికి, వీటన్నిటికి కూడా ఇండస్ట్రీస్ దోహదపడుతున్నాయి. మరి వీళ్ళందరికీ కొన్ని సమస్యల మీద ఈ రోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఒకటి, ఇండస్ట్రీస్ ను ఓఆర్ఆర్ బయటకు తరలించాలనే విషయం మీద కూడా చాలా కూలంకషమైన డిస్కషన్ అసోసియేషన్స్ లో జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అసోసియేషన్స్ కూడా ఇండస్ట్రీస్ ను బయటకు షిఫ్ట్ చేయడానికి సుముఖతగానే ఉన్నాయి, బట్ కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు బయట కల్పించిన తర్వాత మాత్రమే ఇండస్ట్రీస్ షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఒక ఇండస్ట్రీని షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఒక రోజులో షిఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉండదు. ఇది ఇల్లు షిఫ్ట్ చేసినంత ఈజీగా చేయలేము. దీనికి ఒక 2 నుంచి 3 సంవత్సరాల టైం పడుతుంది. ఉన్న ఇండస్ట్రీ నడుపుకుంటూనే కొత్త ప్లేసెస్లో ఇండస్ట్రీస్ని ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. దానికి కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు, ముఖ్యంగా ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ, పవర్ లైన్స్, వాటర్ లైన్స్, అట్లాగే అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంప్లాయీస్కు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోవడానికి కావాల్సినటువంటి హౌసింగ్ సదుపాయము, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్, కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ పోయి ఇండస్ట్రీస్ నడపగలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇండస్ట్రీస్ మూతపడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుతున్నాం, ఇండస్ట్రీస్ మీరు షిఫ్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ అందరితో మాట్లాడండి, వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోండి. రెండోది, ఇండస్ట్రీని షిఫ్ట్ చేయడానికి మేము ఎవరం కూడా సుముఖంగానే ఉన్నాము, కానీ మాకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు అవుట్ సైడ్ ఓఆర్ఆర్ కల్పించినట్టయితే మేము రెడీగా ఉన్నాం. మూడవది, ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ చేయడంలో అనేకమైన కాస్ట్లు మాకు అడిషనల్ గా వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇది నడుపుకుంటూ రెండోది ఏర్పాటు చేయాలన్నప్పుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడిషనల్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఏదో ఒక రకంగా మాకు కాంపెన్సేట్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వం సహకరించినట్టయితే తప్పకుండా మేము షిఫ్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నాలుగోది ఏంటంటే, ఒక ఇండస్ట్రీని షిఫ్ట్ చేయాలంటే దీని అన్ని లైసెన్స్, ముఖ్యంగా ఫార్మా అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకు, కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లో కూడా ఏంటంటే అనేక లైసెన్సులతోని
కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం. ఒక ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన లైసెన్సులు ఒక దాదాపు 5-6 లైసెన్సులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్సెస్, యుఎస్ ఎఫ్డిఏ లైసెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, బిఐఎస్ లైసెన్సులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రెమిసెస్కి ఇస్తారు, ఒక ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వరు. ఒక ప్రెమిసెస్ ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రీ ఉందో అక్కడనే ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ప్రెమిసెస్లో కూడా నేను మళ్ళీ ఈ లైసెన్సులన్నిటికీ కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసి లైసెన్సులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇవన్నీ తీసుకునేప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ చేయడం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పెట్టుబడులను ఈ రకంగా మనకు తెలంగాణకు ఫ్లో కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా దీని మీద ప్రభుత్వం ఒక ఉదాసీన వైఖరిని అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి ఈ రోజున మాకు ఈ కేవీహెచ్ బిల్లింగ్ వల్ల అన్ని ముఖ్యమైన ఈ ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. దాదాపుగా ఒక యూనిట్కు 50 పైసలు అడిషనల్ కాస్ట్ ఈ పద్ధతుల వల్ల, కొత్త టారిఫ్ పద్ధతుల వల్ల మా అందరికీ ఖర్చు అవుతుంది. రెండోది, కొన్ని యూనిట్స్ అయితే దాదాపుగా 3 folds 4 times బిల్స్ కూడా పెరిగినటువంటి అవకాశం ఉంది. మేము ఇందులో కోరేది ఒకటే, ఏదైతే ఈఆర్సీ చెప్పినట్టు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయండి, దీని ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయండి, ఈ పద్ధతుల వల్ల, కొత్త పద్ధతుల వల్ల ఏమొస్తున్నాయి అవి స్టడీ చేయండి. రెండోది, ఒక ఎడ్యుకేటివ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయండి. అందరూ కన్జ్యూమర్స్కి ఈ కేవీహెచ్ సిస్టమ్ గురించి ఒక అవేర్నెస్, అవగాహన కల్పించండి. మూడోది, వీటికి కావాల్సిన టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంటే కంట్రోల్ ప్యానల్స్, వాటికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, వాళ్ళని ఎంపానల్ చేసి సరైన సిస్టమ్ ఎవరిస్తున్నారో తెలియజేసి, లేదు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డే ముందుకొచ్చి ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్స్ మా దగ్గర ఏర్పాటు చేసి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినట్టయితే మేము తప్పకుండా పెట్టుకుంటాం, ఈ సిస్టమ్కు మారుతాం. ఇదంతా చేయడానికి ఒక 1 year టైం పడుతుంది. కాబట్టి 1 year ఈ టారిఫ్ విధానాన్ని పోస్ట్పోన్ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం. మూడోది, డే టైం టారిఫ్, టీఓడి టారిఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నైట్ టైంలో మీరు టారిఫ్ కన్సెషన్ తీసేసినప్పుడు, డేలో అందుబాటులో పవర్ చౌకగా ఉన్నప్పుడు డే టైంలో కూడా మాకు కన్సెషన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. లేనట్టయితే దాదాపుగా ఒక్కొక్క యూనిట్ మీద 50 పైసలు, అంటే కనీసం ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ మీద 15-20 వేల రూపాయలు అడిషనల్ బర్డన్ జరిగే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి వీటిని కన్సిడర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం.